شروع اللہ کے نام سے جو رحیم ہے اور کریم بھی ہے. ناظرین میرے ساتھ ایک ایسے جو ہیں وہ دوست کھڑے ہیں, بزرگ کھڑے ہیں کہ جن کے ساتھ 2006 میں پرویز لائی کی گورنمنٹ میں انتہائی ناروا سلوک ہوا, جس کی وجہ سے یہ آج تک جو ہے وہ اپنی وہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ بلا نہیں پا رہے, جو حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ آج تک بلا نہیں پا رہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے نواز شریف کے ساتھ محبت کی سزا دی گئی ہے. انہی سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا پیش آیا اور یہ سب کیسے ہوا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مجھے آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں اور کتنا پڑھے ہوئے ہیں. جی میرا نام فضل رازق ہے, نتھیا گلی کا رہائشی ہوں اور میں ایف اے پڑھا ہوا ہوں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نتھیا گلی سے. میں نے ایف اے کیا ہے. میں ڈرائیونگ کرتا رہا ہوں اور پڑھا لکھا بھی ہوں. اب کیا کرتے ہیں؟ اب مزدوری کرتا ہوں کیونکہ مجھ پہ جو ظلم ڈھائے گئے ہیں ایسے ظلم تو کربلا میں بھی نہیں ہوئے, اور میں اس کی وجہ سے انصاف مانگتا پھر رہا ہوں. ملک کی قوم سے, ملک کے عوام سے, پوری دنیا سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلائیں. کس چیز کا انصاف دلائیں؟ ڈیٹیل میں بتائیں آپ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی قربت کیسی تھی اور کیوں بنی؟ جی میاں محمد نواز شریف جو قائد ملت اسلامیہ ہیں اور پوری ملت کے قائد ہیں, ان کو یہ جب جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی, جمعے میں ماڈل ٹاؤن میں وہ کچہری لگا کے خود بیٹھ کے پرائم منسٹر ہو کے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے موقع کے اوپر. تو میں نتھیا گلی سے آیا ہوں, مجھے پتہ چلا, وہاں گیا ہوں میں مشکلوں سے 1 مہینے کے بعد میں ان تک پہنچا ہوں سارا. تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ میری یہ تعلیم ہے, آپ میرے حلقے سے الیکشن بھی لڑتے ہیں, میرا حلقہ NA12 ایبٹ آباد قومی اسمبلی سے یہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن لڑتے تھے, ہمارے MNA بھی تھے. تو میں نے کہا میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنی والدہ کے لیے, والد فوت ہو چکے ہیں تو میں ان کے لیے محنت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جاب کریں گے, کیا آپ کا کیا ہے؟ میں نے کہا نواز شریف صاحب نے آپ کو خود کیا کہا کہ آپ کو آپشن دی کہ آپ جاب کریں گے یا آپ کو کوئی اور روزگار دیا جائے؟ بالکل, انہوں نے کہا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ ہے تو آپ بولیں فوری طور پہ, آپ میرے حلقے سے ہیں اور پھر آپ کی بات ہے تو آپ بتائیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا جس طرح آپ نے NTS کی نیشنل ٹرانسپورٹ اسکیم کی گاڑیاں سب عوام کو دی ہوئی ہیں مجھے بھی دیں. میری اتنی سخت نہیں ہے کہ میں یہاں سے خرید سکوں یا کچھ کر سکوں, تاکہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنی والدہ کے لیے کوئی روزگار کر سکوں. تو انہوں نے تمام کاغذات سمیت سارا 1 ہفتے کے اندر مجھے دے کے پھر میں چلا گیا تھا اسلام آباد کے اندر. اچھا, آپ کو گاڑی مل گئی, اس کے بعد آپ نے روزگار کمانا شروع کر دیا؟ میں نے شروع کر دیا. پرویز لائی کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے جس کو 2006 سے 2022-23 آنے والا ہے, آج تک آپ بلا نہیں پائے؟ کیا پرابلم تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ وہ اس کا جنرل پرویز مشرف تھا, اس نے ایک تو زبردستی سارا کیا, میرے قائدین کو اٹک کے قلعوں میں بند کیا, سارا معاملہ کیا اس نے. اس کے باوجود بھی اس نے جتنے دیر وہ مسلط رہا ہمارے پہ تو وہ ظلم کرتا رہا عوام پہ. لیکن جب اس نے یہ اس کے جو چہتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب, یہ سارے یہ مل کے انہوں نے نواز شریف کو دھوکہ دے کے اور نواز شریف صاحب کو دھوکہ دے کے پھر یہ اس کے ساتھ مل گئے اور اس کی حکومت میں شامل ہو گئے. چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے پنجاب کے, چودھری شجاعت صاحب بھی وہ 2-4 دن کے لیے. آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو, آپ اپنا بتائیں. یہ پوری دنیا کو پتہ کیا سین چلا تھا, آپ اپنا بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ ناروا ہوئے؟ جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس نے اپنے لاڈلے 2 بندے ضلع نائب ناظم جاوید اخلاص, راجہ جاوید اخلاص جو گجر خان کا رہنے والا ہے, اس کو کیا, اور ضلع نائب ناظم راول پنڈی جو اس نے افضل کھوکر جس کی اسلام آباد ہائی وے چوک کرال چوک کے اوپر کوٹھی ہے وہاں پہ تھا. تو میں ایئرپورٹ پہ اسے اپنا کام کرتا تھا, گاڑی اپنا سواریاں لے کے جاتا, پبلک سروس گاڑی تھی, تو اس کے اوپر 4 جھنڈے لگے ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے. اچھا, صرف آپ کی گاڑی کے اوپر میاں نواز شریف کے جھنڈے لگے تھے, یعنی کہ کسی پارٹی سے وابستگی تھی آپ کی, یعنی کہ مسلم نون سے آپ کی وابستگی تھی اور آپ نے پارٹی کے جھنڈے اپنی گاڑی کے اوپر 4 لگائے ہوئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ اس کے کئی بندے مجھے منع کرتے رہے کہ یہ اتار دو, ہم ویسا کریں گے ایسا کریں گے, تو یہ نہیں کر سکے. پھر انہوں نے مجھے ایک دن میں نے وہاں پہ گاڑی کھڑی کی, کھانا کیا, تو وہ کھانا کھایا, کھانے میں انہوں نے کچھ ملا کے, سامنے ہوٹل ہے, ہر چیز اب بھی موجود ہے. تو جب میرے بالکل ذہنی حالت خراب ہو گئی, سامنے افضل کھوکر کی کوٹھی میں مجھے وہ لے گئے اور وہاں مارتے انہوں نے وہ جو وہاں پہ سیاہ رنگ کے کالے جانور رکھے ہوئے ہیں, یہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس میں بھی انہوں نے مجھے ڈال دیا. میں نے جانوروں کے اندر آپ کو ڈال دیا کہ اس کو ختم کرو, اس کو پتہ چلے کہ نواز شریف کون ہے اور کیا ہے, وہ آ کے اس کو چھڑائے. ساری باتیں کرنے کے بعد میں درود شریف پڑھتا رہا
उनसे भी सारा करके फिर वहाँ से मैं बाहर जब मुश्किल से दीवारें फलांग के भागा हूँ, उसके 7 से 8 बंदे मुझे मारते मारते वहाँ पे इस्लामाबाद हाईवे चौक के करीब जो गुलज़ारे कायद है जंगल में मार के, बिल्कुल जब मेरा सांस निकल रहा था तो तब मैंने कहा है कि मुझे आप कलमा पढ़ने दें, इतनी मुझे मोहलत दे दें, मेरा सारा कुछ ले लें, गाड़ी भी ले गए, कागज़ भी ले गए, मुझे मार के वहाँ पे उन्होंने फेंक दिया। बिल्कुल ये आपने परवेज़ लाई के बंदों को कहा जो उस वक्त वहाँ पे आपको, जिन्होंने आपको किडनैप किया हुआ था, ये आपने उनको कहा? मैंने तो बहुत दरख्वास्तें की हैं, कोई मेरी सुनता नहीं है। गरीब की कौन सुनता है, इस मुल्क के अंदर सारा कुछ है। अच्छा, आपको कैसे पता था कि वो परवेज़ लाई के ही बंदे हैं? जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एफ.ए. तालीम है, मैं सारा है मामलात देखता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, नवाए वक्त पढ़ता हूँ सिर्फ। नहीं, न्यूज़पेपर में तो, अखबारात में तो खबरें होंगी ना, बंदों का आपको कैसे पता था? जी ये उसका चुना हुआ था, ये ज़िला नाज़म और ज़िला नायब नाज़म रावलपिंडी के इसने बिठाया था, खुद सारा इसका चुना हुआ अपना करीबी बंदा अच्छा, था। आपने कलमे पढ़ लिए उसके बाद? जी जब मैं, वो लोग भाग गए वहाँ से, मैं बेहोश होकर पड़ गया। जब मेरी ज़रा सी आँख खुली तो मैंने फिर जब मैंने कहा कि या अल्लाह और तो सब कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी माँ ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसका कॉलेज से गया हुआ बेटा ये उस ज़िंदगी की बाजी हार रहा है। तो या अल्लाह तू इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन शुहदाए करबला के सदक़े मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं अपनी माँ तक पहुँच जाऊँ। तो मेरे पास ना कोई दुआ है ना कोई चीज़ है। ये बात करने की देर थी जब मैंने देखा ऊपर आसमान की तरफ से, ऊपर से सऊदीया की फ़्लाइट गुज़री, सऊदीया एयरलाइन का जो फ़्लाइट गुज़री है, तो मैंने फिर एक रब से इल्तिजा की कि या रब्बुल आलमीन मैं तो गुनहगार हूँ, तो और ये तेरे बंदे तेरे घर से, तेरे नबी के रोज़े से होके आए हैं, इनके सदक़े मेरी दुआ को कबूल फरमा। और वहाँ से मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी, वहाँ से मैं जाता हुआ ढोक हाफिज़ आता है, वहाँ से आगे एयरपोर्ट से आगे पैदल ही भागते रहे? जी मैं जंगलों से, मैंने कहा फिर ना मुझे मार दें, मैं आस्ता आस्ता ज़ख्मों से मैं चूर था। फजल टाउन के अंदर जो जामा मस्जिद है जिसके बाहर में अपनी टैक्सी खड़ी करके वहाँ से अपना रिज़्क कमाता था, तो असर की जमात हो रही थी, मुझे पता नहीं है, मेरा सर फटा हुआ था सारा कुछ, तो नमाज का मैं पाबंद हूँ। और फिर उन्होंने वहाँ पे जब मैं गया तो जमात खड़ी हो चुकी थी, मैं सर में पानी डालता रहा कि मेरे बालों में क्यों हाथ नहीं, क्योंकि मुझे होश नहीं था। और फिर मैं करके वज़ू करके जमात के साथ खड़ा हो गया। जमात के साथ जब मैं खड़ा हो गया, जब सब ने नमाजियों ने सलाम फेरा सारा, तो वो सारे खड़े हो गए कि ये खून से मस्जिद भर गई है, ये क्या मामला है। अच्छा, आप खून में लथपथ थे, सारा खून जो है वो आपके जिस्म से बह रहा था और आप मस्जिद में चले गए? जी बिल्कुल, वो जो है इस्लामाबाद जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, इस्लामाबाद की पुलिस की वो हदूद है, वहाँ पे हाईवे चौक पे चौकी है, चौकी के बिल्कुल 1 किलोमीटर का फासला नहीं है जहाँ पे ये हुआ। और परवेज़ मुशर्रफ का बिल्कुल फुल प्रोटोकॉल चल रहा था, बाहर मैंने देखा है, सारा VIP मूवमेंट थी। उसके आपने कोई पर्चा वगैरह नहीं करवाया इसके ऊपर, कोई इन्वेस्टिगेशन जो है आपने कोई एप्लीकेशन मूव नहीं की थाने में? जी थाने में मैं हाईवे चौक पे गया था, ज़ख्मी हालत में मैं गया हूँ, मुझे कोई उठा के ले गया, उन्होंने कहा भाई हम नहीं, हमें क्या पता कौन है, कोई उन्होंने मेरी FIR दर्ज नहीं की। एबटाबाद के थाने में जब मैं पहुँचा हूँ इन हालात में अपनी वालदा के पास, तो वहाँ पे मेरी 2006 की FIR दर्ज है। अच्छा, तो अब क्या 2016, 2006 और आज 2022, जी 2022 इतने साल गुजरने के बाद आज भी आप दरबदर रुल रहे हैं, मुतालबा क्या है? मुतालबा मेरा ये है कि अगर ये जो परवेज़ लाई साहब हैं, इमरान खान साहब माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ले हैं और उन्होंने किया है, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ये माल ले गए, ये पैसे ले गए, इस चीज़ से तल्लक नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया है। और आप कभी कह रहे हो कि असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, कभी आप आवाम का, कभी आप लॉन्ग मार्च कर रहे हो, आवाम की ज़िंदगी आपने अजीरन बनाई हुई है। आप अगर वाकई इमरान खान आप प्राइम मिनिस्टर हो, मैं आप जब प्राइम मिनिस्टर थे मैं आपको मानता हूँ, अब नहीं हो आप, लेकिन मैं आपको मानता हूँ अगर आप सच्चे हो तो सबसे पहले मुझे ये 2006 के वाक़े का परवेज़ लाई से सारा इंसाफ करें। ये इस काबिल नहीं है कि आप इनको हुकूमत दे रहे हो, इनके साथ बातचीत कर रहे हो, आज आपने इसको लगाया है, कल वो जब इलेक्शन आएंगे तो आपको अगर मौका मिला इसके बेटे को लगाओगे, इस तरह नहीं है। खुदारा आप इस मुल्क का ख्याल करें, इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क का एक कानून है, आइन है, ये इस्लामी मुल्क है। आप किस तरह गैर मुस्लिमों को, गैर मज़हब को पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को आप कर रहे हो, कभी किसी को क्या कह रहे हो, ये आपके लिए नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह कि आपने इन बुज़ुर्गों की एक दुख भरी कहानी सुनी, परवेज़ लाई से ये नाला है, 2006 में इनके साथ जो वाक़या पेश आया आपने सुना। देखते हैं हुकूमत के जो आला अहदेदार है, जो हुकूमत में बैठे हुए अहदेदारान हैं, वो इसके ऊपर नोटिस लेते हैं कि नहीं लेते।
جو سٹوریز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی سامنے.